A very good afternoon to all of you, my dear children. Your Lalita ma'am is again in front of you with the same topic as you have already watched the previous video. Okay, so yesterday's video we have learnt about part 1 of chemical bonding. Okay, so in today's video we are going to learn about part 2. So in this we are going to cover the topics like molecular orbital theory, okay, hydrogen bonding and dipole moment of molecules. Such kind of concepts we will be dealing in our class today. Okay, so without any delay let us move on to the topic. Okay, so what is the topic for today? Chemical bonding 2. Chemical bonding 2. I'll write a little bit down. Okay, chemical bonding part 2. Chemical bonding part 2. Okay, so let us start with the topic. The first topic which we have to learn is what? Yes, molecular orbital theory. Okay, so MOT, molecular orbital theory. In this we will be focusing more on what? Energy level diagrams and writing electronic configuration for molecular orbitals. Okay, we all have learned how to write electronic configuration for normal atomic orbitals. Okay, but here for molecular orbitals we'll write the electronic configuration, we'll find the stability of the molecules by counting number of bonding electrons and number of anti-bonding electrons. Okay, we'll find the magnetic nature of that particular compound and stability of that particular compound. Okay, the examples which now I am covering here will be very much useful for your examination point of view. See children, the video length may be a little bit longer, but I request all the students to make notes because I am giving all the examples whichever are coming in your previous MSET exams and whichever are very much useful in JEE Mains point of view. Okay, so in JEE Mains point of view also, whichever examples has to be focused, I am giving you under one video. So that will be very much useful for you for your preparation. So I request all the children to kindly please make a notes of what all your teacher says and kindly keep revising the notes regularly, so that if you keep on focusing on what your teacher is going to say every day, definitely you will be benefited. Okay, so let the video take a little bit time, but all the relevant examples whichever are required for competitive exam point of view will be covered under this video. Okay, so without any delay let us go for MOT. Okay, now what is MOT? Molecular orbital theory. In that you all have already learnt about energy level diagrams. Okay, so if you go for energy level diagrams, the main questions that will be focused, okay, are energy level diagrams. Okay, so here we were not asked to draw the diagrams, okay, but still we were asked to find out the stability of the molecule. Okay, how many bonding electrons are there, how many anti-bonding electrons are there, all those has to be discussed. Okay, so first let us recall. Okay, what are bonding electrons? Okay, now bonding electrons NB. Bonding electrons present in the molecular orbitals will represent with NB, and anti-bonding electrons will represent with Na. Okay, now Na. Bonding are more stable than anti-bonding. Okay, remember, if Nb, number of bonding electrons, are greater than Na, then the molecule is said to be stable. Okay, similarly, if number of bonding electrons are less than anti-bonding electrons, the molecule is said to be unstable. If Nb is equal to Na, then stability is 0. Stability is 0. That means the molecule does not exist. Okay, now the molecule does not exist. Okay, you have to recall these points. The molecule does not exist. Okay, if
NB is equal to Na. How to count NB and Na? Number of bonding electrons and number of anti-bonding electrons. Okay, so this is regarding stability of a molecule. Okay, next there is a formula for finding bond order. Okay, bond order. What is the formula for finding bond order? Half into NB minus Na. Half into NB minus Na gives you bond order, means which bond is present in that molecule, whether it is single bond, double bond or triple bond. Accordingly, you can find the bond order using this formula, half into NB minus Na. And third characteristic which you have to remember is magnetic nature. Suppose if all the bonding electrons, bonding orbitals, whether it is bonding or anti-bonding, if all the molecular orbitals are filled with 2 electrons, then the nature of that molecule will be diamagnetic. Okay, if all the molecular orbitals, if all the MOs are doubly filled, means you are not finding any single electron, doubly filled. If all the bonding electrons are doubly filled, bonding orbitals are doubly filled, then it is what? Diamagnetic. Remember, doubly diamagnetic. If all double electrons only you are finding, ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా మీకు కనిపించట్లేదు, అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, then the nature of the substance will be what? Doubly filled means diamagnetic. Okay, singly filled or unpaired electrons if you are finding, if they are doubly filled, diamagnetic. Singly filled, any one atom molecular orbital, if it is singly filled, then you call it as what? Paramagnetic. Okay, if all are doubly filled, diamagnetic. If any one single electron if you are finding in any molecular orbital, it will be what? Paramagnetic. Okay, doubly filled, diamagnetic, singly filled, paramagnetic. Okay, so we'll see examples also. And next, if you are going to learn about another parameter, bond length, bond order, as the bond order increases, bond length decreases. This point also, based on these points also, you will be getting questions. What is that? Note point, if as the bond order increases, okay, now as the bond order increases, the bond length decreases. As the bond order increases, as the bond order increases, the bond length decreases. Okay, please remember this point. As the bond order increases, the bond length decreases. Based on this also, you will be getting points, I mean questions. Okay, let us see all the examples from here. Okay, if you are given one molecule, okay, you have to count by writing the electronic configuration of that molecular orbitals. You will be counting, you will be calculating bond order and magnetic nature also, and stability also. Example, if you go for hydrogen molecule, okay, hydrogen molecule, you will be having what? Atomic number is 1. So for H2 molecule, sigma 1s with 2 electrons. 2 electrons are present in each hydrogen. So configuration will be what? Sigma 1s with 2 electrons. Okay, so that 2 electrons, how you will be, you know how to draw. Okay, suppose if you take 1s of first hydrogen, 1s of second hydrogen, you will have one bonding orbital like this and one anti-bonding orbital like this. Okay, now, so down one always will be what? Bonding. Up one will be anti-bonding. So down one we will represent with normal sigma bonds and pi bonds, and up one we will represent with star, sigma star, pi star, like that. Okay, sigma star 1s. So in this one electron you are finding, even in 1s of second hydrogen also 1 electron you are finding, and but both are coming under what? Bonding molecular orbital only. So configuration is what? Sigma 1s 2, sigma 1s 2 electrons. Okay, so anti-bonding is completely empty. Okay, anti-bonding is what? Completely empty. Okay, so this is the energy level diagram for H2 molecule, 1s2. Okay, 1s2. Now for this you have to calculate what? You have to calculate NB, Na, and then bond order, and then magnetic nature. Okay, NB, how many are there? Means
in molecular orbital, in bonding molecular orbital, how many electrons are you are finding? Means Nb, how many are there? Nb is equal to 2. Na, anti-bonding not filled only, so Na is equal to 0. Okay, so here you check, Nb is greater than Na, 2 is greater than 0. So Nb greater than Na means the molecule is stable, the molecule is highly stable. Okay, then you have to calculate bond order. What is the formula for bond order? Half into Nb minus Na. Please remember, half into Nb minus Na gives you bond order. Okay, so what is the formula for bond order? Here how many bonding electrons are there? 2 are there. Okay, anti-bonding how many are there? 0 are there. So 2 minus 0 means 2. 1 by 2 into 2. Okay, now 1 by 2 into 2, which is equal to 1. Therefore bond order is how much? 1. That means in between two hydrogen atoms a single bond is existing. Bond order is 1. Okay, now bond order is 1. Okay, and then finally what you will be checking? Magnetic nature. Okay, so you find molecular orbitals which are in the middle of the energy level diagram. What you are finding? You will be finding molecular orbitals. So in molecular orbitals, how many electrons are filled? You check. Okay, if you are finding any one single electron in any molecular orbital, whether it is bonding or anti-bonding, ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ద నేచర్ విల్ బి పారామాగ్నెటిక్. అన్నీ డబల్లీ ఫిల్ అయ్యి ఉంటే ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ విల్ బి డయామాగ్నెటిక్. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఈజ్ వాట్? హియర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ. నో, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడైతే అసలు లేవు. లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఎక్కడైనా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కనిపిస్తే అది పారామాగ్నెటిక్. అన్నీ డబల్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనిపిస్తే డయామాగ్నెటిక్. సో మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఆల్ ఆర్ డబల్లీ ఫిల్డ్, సో ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. ఓకేనా, డయామాగ్నెటిక్ డబల్లీ ఫిల్డ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ H2 molecule. Same like this, if you calculate for other molecules like He2, Li2, directly I'll just give you the bond lengths, bond orders like that. Once you check, just check. Okay, so అన్నీ కవర్ చేసుకుందాం so that it will become easy for you. All examples we will cover. Li2 molecule అడిగాడు అనుకోండి. ఓకేనా, Li2 molecule, lithium molecule. Okay, so for lithium molecule, Li2 molecule, what is the bond order? Half into 4 minus 2 you will get. Okay, bonding electrons ఏమో 4 ఉంటాయి, యాంటీ బాండింగ్ ఏమో 2 ఉంటాయి. ఓకే, చూడండి, నేను ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ డ్రా చెయ్యను, డైరెక్ట్గా రాసేసుకుందాం. సో బాండ్ ఆర్డర్కి ఫార్ములా ఏంటి? బాండ్ ఆర్డర్కి హాఫ్ ఇంటూ Nb మైనస్ Na. సో బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి లిథియంలో 4 ఉంటాయి, యాంటీ బాండింగ్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయి. మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 1/2 ఇంటూ 4 minus 2 is 2. So it is equal to 1. Bond order is 1. Bond order Nb minus Na. Nb is greater than Na. So the molecule is stable only. Bond order is 1. Okay, and magnetic nature, ఎప్పుడు కూడా స్టెబిలిటీ ఒకటి ఫైండ్ చేయాలి, బాండ్ ఆర్డర్ ఫైండ్ చేయాలి, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో లిథియం మాలిక్యూల్ హ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ 1s2, సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2. అన్నీ ఆల్ ఆర్ డబల్లీ ఫిల్డ్, ఆల్ ఆర్ డబల్లీ ఫిల్డ్. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్డరే ఫాలో అయిపోవచ్చు. లిథియం మాలిక్యూల్ ఒక్కొక్క దాంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 లిథియమ్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఎలాగా? సిగ్మా 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా స్టార్ 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా 2s 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు చూడండి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఆల్ ఆర్ డబల్లీ ఫిల్డ్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వాట్? డయామాగ్నెటిక్. ఓకే, సో ఇలా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేసుకుని Nb ఫైండ్ చేయాలి, Na ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, అండ్ అకార్డింగ్లీ బాండ్ ఆర్డర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో అన్నీ కవర్ చేద్దాం.
So lithium is there. Generally lithium molecule exists in vapor phase. Okay na, lithium is a metal, it exists in what? Vapor phase. Okay, so అలా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇంకా చూడండి, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ O2. ఇక్కడ O2కి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ అయాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆక్సిజన్లో చూసుకుంటే 8 + 8 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో 16 ఎలక్ట్రాన్స్కి మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ σ1s σ*1s. ఇక్కడ అబౌవ్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్కి అబౌవ్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, అబౌవ్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయి? σ1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, σ*1s 2, σ2s. ఓకేనా, σ*2s. ఓకే, σ2s σ*2s σ*2s. ఓకే, దెన్ ఎన్ని అయ్యాయి మొత్తం ఇప్పటి వరకు? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ σ2pz π2px π2py. ఓకే, σ2px 2 ఎలక్ట్రాన్స్, π2py π2pz, π2py 2 ఎలక్ట్రాన్స్, π2pz 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు 8 10 12 16. ఓకే, తర్వాత π*2pxలో 1 ఎలక్ట్రాన్, అలాగే π*2pyలో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్, π*2py 1 మోర్ ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనిపిస్తే పారామ్యాగ్నెటిక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆక్సిజన్ NB ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 6. బాండ్ ఆర్డర్, ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ½ × 10 - 6, ½ × NB - NA అంటే ½ × 4 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అందుకే 2 ఆక్సిజన్స్ మధ్యలో డబల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ డబల్ బాండ్ బిట్వీన్ 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ మాలిక్యులర్ ఆర్బిట్లో కనిపించినా magnetic nature is what? Paramagnetic. Okay, now if all are doubly filled, diamagnetic. If any one single molecular orbital is filled with a single electron, paramagnetic nature. Okay, ఇది O2. సో ఇలాగే మీరు వేరే అయాన్స్, ఆక్సైడ్ అయాన్సే, సూపర్ ఆక్సైడ్ అయాన్, పెరాక్సైడ్ అయాన్, ఇట్లా మీకు చాలా ఆక్సిజన్స్కి క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువగా అడుగుతాడు. ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, స్టార్. ఇప్పుడు నార్మల్ O2కి నేను ఇక్కడ రాశాను అన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు అయాన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అయాన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తాడో చెప్తాను నేను. చూడండి, ఆక్సైడ్ ఆఫ్ అయాన్ O2+ అయాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, బాండ్ ఆర్డర్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను నేను, కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా బాండ్ ఆర్డర్ రాస్తున్నాను, ప్లీజ్ చెక్. ఓకే, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2.5. O2+ అయాన్కి బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2.5. ఓకే, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2.5. పారామ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కనబడుతుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ O2- అయాన్, ఓకే, దానికి బాండ్ ఆర్డర్ 1.5. బాండ్ ఆర్డర్ 1.5. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1.5. ఓకే, O2-. మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ వచ్చేసి పారామ్యాగ్నెటిక్. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఈజ్ పారామ్యాగ్నెటిక్. అలాగే O2-2 అయాన్,
O2 -2 ion, O2 -2 ion. దానికి బాండ్ ఆర్డర్ వచ్చేసి 1. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ఫర్ O2 -2 ion. ఓకే, పెరాక్సైడ్ ion, ఇట్ ఈస్ వాట్, పెరాక్సైడ్ ion. ఓకే, సో ఇది చూసుకోవాలి మీరు. O2 -2 ion. ఓకే, సో ఇది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఆర్డర్, ఒకసారి ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్ అండ్ బాండ్ లెంగ్త్స్. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఈ నోట్స్ ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుని మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ క్విక్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా, O2 -2 చూడండి, ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ ఎనర్జీస్. ఓకే, O2 ప్లస్ గ్రేటర్ దెన్ O2 గ్రేటర్ దెన్ O2 మైనస్ గ్రేటర్ దెన్ O2 -2. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ పాయింట్. ఓకే, అలాగే ఇంకొక స్టార్ పాయింట్ చూడండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ లెంగ్త్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ లెంగ్త్స్. సో మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి కంపారిటివ్ క్వశ్చన్సే అడుగుతాడు. ఆర్డర్ ఆఫ్ బాండ్ లెంగ్త్స్, O2 -2 గ్రేటర్ దెన్ O2 మైనస్ గ్రేటర్ దెన్ O2 గ్రేటర్ దెన్ O2 ప్లస్. ఓకే, సో ఈ రెండు వాల్యూస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు నోట్స్ రాసుకుని మెయింటైన్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో అలా అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ నుంచి అంటే MOT నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి, మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ MOT కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, మోడల్ క్వశ్చన్స్, లాస్ట్ ఇయర్ MSET క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ IIT క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో మోడల్ క్వశ్చన్స్, మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ MOT. చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ అ బాండ్ ఆర్డర్ ఇన్ NO3 మైనస్ అయాన్, NO3 మైనస్ అయాన్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ NO3 మైనస్ అయాన్. హియర్ వాట్ బాండ్ ఆర్డర్ హీ వాంట్, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకేనా, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ NO ఇన్ నైట్రేట్ అయాన్. ఓకేనా, మనకి నైట్రేట్ అయాన్ అనగానే జనరల్గా స్ట్రక్చర్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, N డబల్ బాండ్ O అండ్ హియర్ వన్ మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ బి దేర్. యూ విల్ హ్యావ్ అ డేటివ్ బాండ్ హియర్ అండ్ మైనస్ సైన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, NO బాండ్ ఆర్డర్ కావాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ 4 bonds అండ్ 3 canonical structures విల్ బి దేర్. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ 4 bonds ఉన్నాయి, నైట్రోజన్కి 3 ఆక్సిజన్స్కి కలిపి 1 2 3 4 bonds. ఇది డేటివ్ బాండ్, యారో ఇండికేట్ చేస్తే దాన్ని డేటివ్ బాండ్ అంటారు. ఓకే, 4 bonds ఆర్ దేర్. ఓకేనా, 4 bonds అండ్ 3 canonical structures. కెనానికల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ డ్రా చేసే స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఎయిదర్ హియర్ ఆర్ హియర్. రెజొనెన్స్ కాన్సెప్ట్, రెజొనెన్స్ కెనానికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ వచ్చేసి 4, నంబర్ ఆఫ్ కెనానికల్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి 3. సో 4/3 మీరు చేసుకుంటే బాండ్ ఆర్డర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 1.33. ఓకేనా, చూడండి, అంటే మీకు కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్లో కింద 4 ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇస్తాడు, ఇట్ హ్యాస్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇట్ హ్యాస్ 4 bonds, 4 bond pairs are there. Okay, it has 3 canonical structures, its bond order is 1.3. all the above are correct. అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్లు. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. 4 bonds అరౌండ్ నైట్రోజన్, 4 bonds around nitrogen and 3 canonical structures, resonance structures అన్నమాట, canonical structures. ఓకే, సో బాండ్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, దేర్ ఫోర్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 4/3 అవుతుంది.
that is equal to almost around 1.33. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నైట్రేట్ అయాన్ ఒకసారి అడిగాడు. మీరు గన్ షాట్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి 1.33. ఓకేనా, అందుకే నోట్స్ రాసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోమంటున్నా. ఓకే, ప్లీజ్ ఆర్డర్గా నోట్స్ రాసుకుంటే దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎంసెట్ ప్రిపరేషన్. అన్నీ ఒక చోట రాసుకుని పెట్టుకోవాలి, దెన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. చూడండి ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్, calculate the bond orders of H2 plus H2 and He2. Bond orders, he want the bond orders of H2 plus He, H2 plus He2 and H2. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, H2 ప్లస్ ఒక్కసారి చూడండి సొల్యూషన్ కూడా నేనే రాపిస్తున్నాను. H2 ప్లస్, H2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్, అందులో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏంటవుతుంది, సిగ్మా 1s 1 అవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిగ్మా 1s 1. ఓకే, సో బాండ్ ఆర్డర్, నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 1.5 అవుతుంది. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ 1 మైనస్ 0 అంటే హాఫ్ ఇంటూ 1 మైనస్ 0, సో హాఫ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.5. H2 ప్లస్కి బాండ్ ఆర్డర్ 0.5. నోట్స్ ఒక చోట ఉంటే అన్నీ ఒకే చోట ఇస్తున్నా. ఓకే, ఐ హోప్ దట్ నో అదర్ టీచర్ విల్ గివ్స్ యూ లైక్ దిస్. ప్లీజ్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ కెన్ సే. Okay, because all the conceptual questions, model questions which you are going to come across, I am giving you under one roof. Okay, under one video, one single video, you will be getting all model questions. So without skipping the video, please watch the video until the end and kindly make a notes of what all I say. That will be very much helpful for you. Okay, so ఇంకా చూడండి నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు, He2కి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. He అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్, He2 అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే సిగ్మా 1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకా సిగ్మా స్టార్ 1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, NA కూడా 2A ఉన్నాయి. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0, BO అని రాస్తున్నా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0. ఓకేనా, బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 0. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి అడిగాడు, He2 తర్వాత H2కి అడిగాడు. ఓకేనా, H2 చూడండి, H2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సో సిగ్మా 1s విత్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ NB వచ్చేసి 2, NA 0. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1, H2 molecule 1. Okay, the bond length in H2 plus is longer than H2. Please remember, note. ఇప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ ఇందాక ఇచ్చిన నోట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా, ఇఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్ బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, బాండ్ లెంగ్త్ ఇన్ H2 ప్లస్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ H2. బాండ్ లెంగ్త్ ఇన్ H2 ప్లస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ H2. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలా అడుగుతాడు అనమాట. 4 ఆప్షన్స్ మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పీషీస్ హ్యావ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పీషీస్ హ్యావ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. థర్డ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద following species has same shape and same bond order. Question kuda rastunnanu nenu, same bond order. Okay, once if the teacher is taking effort, it is for your benefit. Okay, so please utilize the topics very carefully.
ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న, ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఏంటి, N3 మైనస్ NO2 మైనస్ CO2. చూడండి 4 ఇచ్చాడు, 4 స్పీషీస్ ఇచ్చాడు. N3 మైనస్ NO2 మైనస్ CO2 అండ్ ఇంకా ఏంటి O3, CO2 అండ్ O3. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పీషీస్ హ్యాస్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. ఇందులో ఏ రెండిట్లకి లేకపోతే వేట్లకి సేమ్ షేప్ ఉంటాయి, సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్స్ వేట్లకి ఉంటాయి. ఓకే, సో అది చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తున్నా కదా. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ పొసెసెస్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి. ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి, ద స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. అంటే ఇందులో మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ని కౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్స్ వేటికి సేమ్ ఉంటాయో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ హ్యావ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకేనా, నోట్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అంటే స్పీషీస్ విత్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ హ్యాస్ సేమ్ షేప్ and same bond order. Isoelectronic species has same shape and same bond order. So check చేసుకోండి. N3 మైనస్ అండ్ NO2 మైనస్ అవి ఐసోఎలక్ట్రానికే కదా, 24 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, N3 మైనస్ అండ్ NO2 మైనస్ ఆర్ ఐసోఎలక్ట్రానిక్. ఈ నాలుగిట్లలో ఈ రెండు ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అనమాట. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, 24 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో. చూడండి నైట్రోజన్ అంటే 7 3s 21, మూడిట్లలోని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకున్నాయి అంటే ఇంకో 3 ఎలక్ట్రాన్లు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 21 + 3 అంటే 24 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే NO2 మైనస్, నైట్రోజన్లో 7, ఆక్సిజన్లో 8, కానీ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. 7 + 8 2 ఆక్సిజన్స్ అంటే 16. ఓకేనా, 7 + 16 అంటే 23, ఇంకా మైనస్ సైన్. ఓకే, సో 24 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో N3 మైనస్ అండ్ NO2 మైనస్ ఆర్ వాట్, సారీ NO2 మైనస్ అండ్ NO2 మైనస్ అండ్ O3 మైనస్. హియర్ N3 అని రాశాను, O3 మైనస్. ఓకే, ఆక్సిజన్ 16, ఆక్సిజన్ 8 3s 24 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, O3 నాట్ O3 మైనస్, O3 అండ్ NO2 మైనస్. O3కి NO2 మైనస్కి 24 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ CO2 అండ్ N3 మైనస్. N3 మైనస్కి CO2కి N3 మైనస్ అండ్ CO2 ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్. సో ఏవైతే ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ ఉన్నాయో దే విల్ హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు N3 మైనస్కి CO2కి 22 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ కాబట్టి దోస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట మీకు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇందాక చెప్పిందే. కంపేర్ ద రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్, చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, కంపేర్ ద రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్. ఓకేనా, కంపేర్ ద రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ O2 ప్లస్ O2 మైనస్ అండ్ O2 మైనస్ 2. ఓకే, సో చూడండి ఇందాకే రాపించుకున్నాను. O2 బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2, O2 ప్లస్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్, ఇక్కడ నేను బాండ్ ఆర్డర్ రాస్తున్నా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. O2 బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2, O2 ప్లస్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2.5. అలాగే O2 మైనస్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1.5, O2 మైనస్ 2 ఈజ్ 1, O2 మైనస్ 2 ఈజ్ 1.
O2కి 2, O2 ప్లస్కి 2.5, O2 మైనస్కి 1.5, O2 మైనస్ 2కి 1. ఓకే, సో బాండ్ ఆర్డర్. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? కంపారిటివ్ స్టడీ అనమాట. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడే రాపిచ్చాను కదా, అదే చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ. ఓకే, సో ఏంటి రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ? O2 ప్లస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ O2, గ్రేటర్ దెన్ O2 మైనస్, గ్రేటర్ దెన్ O2 మైనస్ 2. ఓకేనా? O2 ప్లస్ 2.5 ఉంది, స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో 2, నెక్స్ట్ O2 మైనస్ 1.5 అండ్ దెన్ 1. ఓకే, రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఇదన్నమాట. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ O2 మైనస్ 2 ఒక్కటే డయామాగ్నెటిక్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ O2 మైనస్ 2 డయామాగ్నెటిక్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ పారామాగ్నెటిక్, రిమైనింగ్ ఆర్ పారా. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. అందుకే నోట్స్ రాసుకొని చక్కగా నోట్స్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఓన్లీ దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వాట్? ఇన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ MOT. ఓకే, బాండ్ ఆర్డర్స్, బాండ్ లెంగ్త్స్ అవి కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, so next we'll go for the next topic, that is what? Hydrogen bonding. Please note down all these points. Pause the video and note. Okay, వీడియోని పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద టాపిక్ ఆఫ్ వాట్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి? ద టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఇన్ విచ్ hydrogen forms a bond with a highly electronegative element. Okay, then there will be a weak intermolecular force of attraction will be there, and you are calling it as what? Hydrogen bonding. Okay, so hydrogen bonding ki two types untai. Okay, there are two types of hydrogen bonding: intramolecular and intermolecular hydrogen bonding. Okay, there are two types of hydrogen bondings are there. Directly I am going for the types. Okay, intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Inter means with in between two different elements. Okay, or in between two different compounds. Ante hydrogen atom of one compound. Okay, and most electronegative element of another compound. And there is a small bonding between these two. Then you call it as intermolecular. Inter school competition అంటే మన స్కూల్ పిల్లలు వేరే స్కూల్ పిల్లలతో కాంపిటీషన్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో intermolecular means in between two different molecules, hydrogen atom of one molecule and most electronegative element of another molecule. Okay, there is a bond between them. Then you call it as inter. Intra means within the same molecule. ఒకే మాలిక్యూల్లో ఉండే హైడ్రోజను అదే మాలిక్యూల్లో ఉన్న హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వాటి మధ్యలో ఒక వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది వస్తే యూ కాల్ ఇట్ as ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జనరలీ వీ రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ వాట్? డాటెడ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. డెఫినేషన్స్ తోటి మనకి పని లేదు. ఫస్ట్ వీ గో ఫర్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఇంటర్మాలిక్యులర్ hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding examples. Okay, maximum examples I am covering here. Okay, so that it will be very much beneficial for you. Okay, so meeku telusu intermolecular hydrogen bonding ki first and best example is what? Water molecule. Okay na, water. Intermolecular ki water molecule H2O. Okay, so H2O lo ఆక్సిజన్కి ఇంకొక మాలిక్యూల్లో ఉండే హైడ్రోజన్కి, సపోజ్ H2O మాలిక్యూల్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సెకండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఓన్లీ H2O. ఓకే, ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి ఇంకా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అనదర్ వాటర్ మాలిక్యూల్. అలాగే
ఇంకా పక్కన కూడా HOH. ఓకే, సో ఇలా డాటెడ్ లైన్లో ఉండేదేంటి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ వాట్ వాటర్ మాలిక్యూల్, ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మనకి హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి FONCl, ఫాన్ Cl గుర్తుపెట్టుకోండి. హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్ ఫ్లోరిన్, దెన్ కమ్స్ ఆక్సిజన్, దెన్ నైట్రోజన్, దెన్ క్లోరిన్. ఓకే, సో అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ HF, హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ HF. ఓకేనా, హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ HF. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే HF మాలిక్యూల్. ఓకే, ఇంకో HF మాలిక్యూల్. ఈ ఫ్లోరిన్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో బాండ్ అనేది ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్. ఓకే, HF. అండ్ దెన్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్ అమోనియా మాలిక్యూల్ NH3. ఓకేనా, అమోనియా ఈజ్ వాట్ పిరమిడల్ షేప్డ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, అమోనియా. ఓకే, అమోనియా అంటే ఏంటి NH3. ఓకే, అమోనియా ఈజ్ వాట్ NH3. ఓకే, ఇంకొక అమోనియా సేమ్ NH3. ఈ రెండిట్లకి ఇక్కడ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి నైట్రోజన్, ఈ హైడ్రోజన్తో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకేనా, NH3. ఓకే, అమోనియా is third example. HF, ammonia is NH3. Okay, so next we'll go for fourth example. What is fourth example? If you can note down this side, then I will rub. Okay, then formic acid you can take the example as next example for intermolecular hydrogen bonding is what formic acid HCOOH. ఓకేనా, HCOOH. క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఫార్మిక్ యాసిడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫార్మిక్ యాసిడ్? HCOOH, HC OOH. Okay, it forms a dimer. I think you know what is a dimer. ఓకేనా, HCOOH. ఓకే, అలాగే ఇంకొక HCOOH ఇటు నుంచి డ్రా చేసాం అనుకోండి, HCOOH. ఓకే, ఇదొక HCOOH. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లకి మధ్యలో ఈ హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్కి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో కూడా ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ డైమర్. ఓకే, డైమర్ మాలిక్యూల్. డైమర్ అంటే ఏంటి? 2 atoms of same type are getting joined together and forming a intermolecular hydrogen bonding. 2 ఫార్మిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్, ఇవి 2 డిఫరెంట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఒక ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారాఫ్లోరోఫినాల్. ఓకే, పారా పొజిషన్ మీకు తెలుసు కదా, పారాఫ్లోరోఫినాల్. ఫినాల్లో కూడా ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, పారా పొజిషన్ అంటే ఏంటి? 2 ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటుంటాయి ఇక్కడ? ఫినాల్ అంటే బెంజిన్ రింగ్లో OH ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే పారా పొజిషన్లో అంటే ఈ పొజిషన్లో OH ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ పొజిషన్ని పారా పొజిషన్ అంటాం, పారాఫ్లోరోఫినాల్. ఓకే, అలాగే ఇంకొక పారాఫ్లోరోఫినాల్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇంటర్మాలిక్యులర్ కదా, అందుకని డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, OH. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్తో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఇక్కడున్న హైడ్రోజన్తో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇది కూడా ఇంటర్మాలిక్యులర్కి ఎగ్జాంపులే. ఓకే, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకే చోట ఇస్తున్నాను. దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇంతకన్నా క్లియర్గా అయితే ఇంకా ఎవ్వరు ఇవ్వరు.
So please make use of these videos and make notes and follow, then that will be very much helpful for you. Parafluorophenol, ఇంకొకటి మెటా నైట్రోఫినాల్. ఇది చూడండి, మెటా నైట్రో అంటే NO2 గ్రూప్, మెటా అంటే ఇది చూడండి, ఇది ఆర్థో పొజిషన్, ఇది ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్స్. మీకు తెలుసు కదా బెంజిన్లో పొజిషన్స్, మెటా నైట్రోఫినాల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్, ఇవన్నీ ఇంటర్మాలిక్యులర్కే ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో మెటా పొజిషన్లో నైట్రో ఉండాలి, ఫినాల్కి మెటా పొజిషన్లో నైట్రో ఉండాలి. ఇదేమో ఫినాల్, మీకు అందరికి తెలుసు, బెంజిన్ రింగ్కి OH ఉంటే ఫినాల్ అంటారు. ఇది ఆర్థో పొజిషన్, ఇది మెటా పొజిషన్, ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా ఉన్నది పారా పొజిషన్. సో ఇప్పుడు మెటా పొజిషన్లో నైట్రో ఉండాలి. నైట్రో అంటే NO2, ఓకేనా. నైట్రో అంటే ఏంటి, NO2. ఈ పొజిషన్లో నైట్రో ఉంది. అలాగే ఇంకొక మెటా నైట్రోఫినాల్ తీసుకోండి, ఓకేనా. ఇంకొకటి పక్కనే ఇంకొకటి డ్రా చేసుకోవాలి, ఓకే. ఇది OH అనుకోండి, ఓకేనా. మెటా పొజిషన్లో అంటే ఇది వదిలేసి ఇది మెటా పొజిషన్ అవుతుంది, ఇది ఆర్థో అవుతుంది, ఇది మెటా అవుతుంది. సో మనం ఏం డ్రా చేస్తాం, మెటా పొజిషన్లో N డబల్ బాండ్ O, ఓకేనా. N డబల్ బాండ్ O, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్కి మధ్యలో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఓకే. సో దిస్ is one of the best examples for what intermolecular hydrogen bonding. And next ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పారా హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ కూడా. ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ అయితే సాలిసిలాల్డిహైడ్ అవుతుంది. పారా హైడ్రాక్సీ చూడండి, పారా హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, ఇందులో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పారా హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్కి అయితే ఇంటర్మాలిక్యులర్, ఇంట్రామాలిక్యులర్లో ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ ఉంటుంది. ఇంట్రాకి ఆర్థో హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, సాలిసిలాల్డిహైడ్. సాలిసిలాల్డిహైడ్లో ఏంటి ఉంటుంది, సాలిసిలాల్డిహైడ్లో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ పారా హైడ్రాక్సీలో ఉంటుంది. అందుకే ఆర్గానిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అయితే IPE వరకు మీరు ఏం చదువుతారు, ఇంటర్మాలిక్యులర్కి వాటర్, అమోనియా, HF, ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్సే IPEలో మీరు చదువుతారు. అయితే నేను ఈ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఎందుకు ఇస్తున్నాను, మీరు అన్నీ ఒకే చోట రాసుకుని నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీరు అది రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్కి ఏవేవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఏవి చదువుకొని వెళ్ళాలి, ఇంట్రాకి ఏవి చదువుకొని వెళ్ళాలి అన్నది మీకు ఒక ఐడియాగా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే నోట్స్ని, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఓకే. సో అందుకే నోట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు పారా హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, ఆల్డిహైడ్ అంటే CHO ఉండాలి, ఓకేనా. C డబల్ బాండ్ OH, ఓకేనా. ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మీకు కనబడదేమో, పారా హైడ్రాక్సీ కాబట్టి కింద OH, ఓకేనా. OH పైన CHO ఉంది, కనిపిస్తుందా, పైన CHO ఉంది. అలాగే ఇంకొక పారా హైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్, ఓకే. C డబల్ బాండ్ OH, అక్కడ OH, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్గా కనిపిస్తుందా, C డబల్ బాండ్ O పైన H రాస్తున్నా, C డబల్ బాండ్ OH, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో H బాండింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్యలో H బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది, ఓకే. సో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ కదా, అందుకే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఓకే. సో నౌ విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఓకేనా. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఒకే చోట నీట్గా డ్రా చేసుకోండి, యాజ్ హౌ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఫర్ యూ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఓకే.
keeping all the different examples under one shot. Okay, that will be very much helpful for you. Repeatedly I am saying, dear children, please note down, not 8th question. Now these 7 examples are enough for you. Okay, now we'll go for what? Intramolecular hydrogen bonding, intramolecular H bonding. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్కి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫస్ట్ వన్ మీకు అందరికీ ఇందాక నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను కదా, సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ అంటే ఏంటి? ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్. సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ మీన్స్ వాట్? ఆర్థోహైడ్రాక్సీ benzaldehyde is called as salicylaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde. Orthohydroxy benzaldehyde. సో ఆల్డిహైడ్ మీకు ఇప్పుడే డ్రా చేసి చూపించా. ఓకే, ఆల్డిహైడ్ అంటే ఏంటి? C డబల్ బాండ్ O H. దిస్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్. అయితే ఆర్థో పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ ఉండాలి, అంటే OH ఉండాలి. ఓకేనా, ఆర్థో పొజిషన్లో హైడ్రాక్సీ అంటే ఏంటి? OH ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ ఓకి ఈ హెచ్కి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్. మాలిక్యూల్ అంతా ఒకే మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్. ఇన్ ప్రీవియస్ కేస్ వీ హ్యావ్ సీన్ 2 different molecules are involving. This is inter. If within the same molecule, if you are finding the hydrogen bonding between hydrogen atom and highly electronegative element within the same molecule, then you call it as what? Intramolecular hydrogen bonding. So this is an example, first example for intramolecular. And next you all know that second example is orthonitrophenol. Okay na, ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో ఉండాలి. ఫినాల్కి, ఫినాల్ ఈజ్ వాట్? OH. ఓకేనా, OH. అండ్ ఇన్ ఆర్థో పొజిషన్ నైట్రో గ్రూప్ షుడ్ బి దేర్. ఓకేనా, ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉండాలి, అంటే N డబల్ బాండ్ O అండ్ అనదర్ O, N డబల్ బాండ్ O. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్కి ఒకే మాలిక్యూల్లో ఉండే హైడ్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ నైట్రోలో ఉన్న ఆక్సిజన్కి OHలో ఉన్న హైడ్రోజన్కి దెర్ ఈజ్ అ బాండింగ్, అండ్ దాట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఇంట్రామాలిక్యులర్. ఇదేంటి నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఏంటి? ఆర్థోనైట్రోఫినాల్. ఆర్థో పొజిషన్ అంటే ఇది ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఫస్ట్ పొజిషన్. ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ టు విచ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఈజ్ అటాచ్డ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్థో పొజిషన్. ఆర్థోనైట్రోఫినాల్. ఓకేనా, ఆర్థోనైట్రోఫినాల్లో ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఒక చోట రాసుకోమంటున్నాను. ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్కి కూడా, ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ తీసుకున్నాను, ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్లో కూడా ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్ అంటే ఫినాల్కి ఆర్థో పొజిషన్లో ఫ్లోరిన్ పెట్టాలన్నమాట. ఆర్థో పొజిషన్లో ఫ్లోరిన్ పెట్టాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫినాల్. ఓకే, ఫినాల్ అంటే OH కదా. ఓకే, ఫినాల్లో ఉండే OHకి ఆర్థో పొజిషన్లో ఓకేనా ఫ్లోరిన్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లకి మధ్యలో కూడా ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రెండిట్లకి హెచ్కి ఎఫ్కి మధ్యలో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్. అలాగే ఆర్థోనైట్రో ఎనిలిన్, ఫినాల్ తీసుకున్నాం, ఫినాల్ OH బదులు ఎనిలిన్ NH2 పెడతాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? ఆర్థోనైట్రో ఎనిలిన్, ఆర్థోనైట్రో ఎనిలిన్. ఓకేనా, నైట్రో ఎనిలిన్ అంటే NH2, ఒక హెచ్ ఇక్కడ, ఒక హెచ్ పైన రాసుకుంటాం. ఓకే, ఈ పేరు చెరిపేస్తాను ఉండండి, ఇప్పుడు మీకు స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఆర్థోనైట్రో ఎనిలిన్.
ఎనిలిన్ అంటే NH2 ఉండాలి, బెంజిన్ రింగ్కి NH2 ఉండాలి. అయితే ఆర్థో పొజిషన్లో నైట్రో గ్రూప్ ఉంది చూడండి. మళ్ళీ నైట్రో అంటే N డబల్ బాండ్ O. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్కి ఈ ఆక్సిజన్కి విత్ ఇన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్ దెర్ ఈజ్ అ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఓకేనా, చూసుకోవాలి ఇక్కడ కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుని వీడియోని కంప్లీట్ క్వాలిటీతో చూడండి. ఆ చిన్న చిన్న లైన్స్ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్ we call intramolecular hydrogen bonding. Okay, so like this you have different examples for intramolecular and intermolecular hydrogen bonding. ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ వీటి మీద బేస్ చేసుకునే, అందుకే అన్నీ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒక చోట రాసేసుకుంటే మీకు అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి నోట్స్ బై హార్ట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సాలిసిలిక్ యాసిడ్ కూడా. సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్లో మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సాలిసిలిక్ యాసిడ్, సాలిసిలిక్ యాసిడ్, ఇందులో కూడా ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, C డబల్ బాండ్ OH, సాలిసిలిక్ యాసిడ్. ఇందులో కూడా Hకి Oకి మధ్యలో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ ఇచ్చా. ఓకే, సో సాలిసిలిక్ యాసిడ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అయితే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్? See here you may be getting certain questions like why water is existing as liquid but not as gas. Water is existing as liquid because of presence of hydrogen bonding only. Okay, ammonia also exists in the form of liquid. Okay, melting and boiling points are more for certain solvents like water. That is also because of the presence of hydrogen bonding. Okay, and you all know that anomalous expansion of water expands in between 0 to 4 degrees centigrade. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది ఏంటి? కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ H బాండింగ్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, సో ఏంటి కాన్సిక్వెన్సెస్? వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ లిక్విడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H బాండింగ్. వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ liquid, otherwise it might have existed as gas. Okay, water is having high melting, high boiling points, high BP because of presence of hydrogen bonding. Anomalous expansion of water means water actually expansion takes place if you are heating any substance. That is in between 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, water contracts on heating. Water does not expand, water contracts on heating. Okay, this you call it as anomalous expansion. Okay, this is also because of hydrogen bonding that is present in water. Okay, and ice floats on water because of hydrogen bonding only. Ice floats on water. Okay, the density of ice is less than that of water, that's why it floats. But ice will be having, it will be forming cage like structure when it is made to dissolve in water. It forms a cage like structure. Okay, that is because of the formation of H bonding, okay, between the water molecules. Okay, so ice floats on water, that is also because of what? Hydrogen bonding only, presence of hydrogen bonding. Okay, so substances will be having high melting and boiling points is also because of hydrogen bonding only. Okay, and these are the main consequences of what? Hydrogen bonding. Okay, so please remember these points. Okay, and once look at the way of questioning. Okay, so questions, model questions on H bonding. Okay, model questions, let us see on hydrogen bonding
you will be getting model questions. Okay, so look at this. Okay, first question, salicylic aldehyde is less soluble in water. Okay, because of dash. Salicyl aldehyde యాక్చువల్గా సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ ఈజ్ డాష్ దాన్ వాటర్, డాష్ ఇన్ వాటర్, సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ ఈజ్ డాష్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో అదేంటి ఆప్షన్స్ ఎలా ఇస్తాడు? లెస్ సాల్యుబుల్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, intramolecular H bonding. Okay, more soluble due to same intramolecular, or less soluble due to inter, more soluble due to inter. ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, మోర్ సాల్యుబుల్ డ్యూ టు ఇంటర్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది ఇందులో? సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ ఈజ్ లెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్. దిస్ విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, లెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ hydrogen bonding. Okay, why it is less soluble? Because solute attractions are stronger, that's why its solubility is less. Okay, now solute, actually you can write it as a hint. Solute attractions are stronger. Solute attractions are stronger. అంటే ఆ సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ని వాటర్లో వేస్తే అది పెద్దగా డిజాల్వ్ అవ్వదు వాటర్లో. యాక్చువల్గా నాన్ పోలరు, వాటర్ ఈజ్ పోలరు, అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఏమవుతుంది, సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ ఇంకో సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ తోటి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడదు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఓకే, ఇది ఒకసారి చూడండి. Which one of the following pairs is expected to exhibit hydrogen bonding together? Okay, together. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, సెకండ్ క్వశ్చన్. Which one of the following pairs is expected to exhibit hydrogen bonding together అంట. హెచ్ బాండింగ్ టుగెదర్. ఆ పేర్స్ ఏంటి? క్వశ్చన్లో పేర్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు అవి చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎగ్జిబిట్ హెచ్ బాండింగ్ టుగెదర్? ఓకే, సో ఆ పేర్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు? ఏ CH3CH2OH అంటే C2H5OH అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి డైమిథైల్ ఈథర్ CH3OCH3, ఇది ఒక పెయిర్. ఇంకా సెకండ్ పెయిర్ ఏమిచ్చాడు? CH3NH2 అండ్ CH3SH. ఓకే, CH3SH. ఓకే, అండ్ దెన్ CH3OCH3, మళ్ళీ CH3OCH3 అండ్ CH3 taken thrice N. సో సొల్యూషన్ ఏంటి? ఓకే, సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. CH3, CH2OH and H connected to oxygen atoms. ఓకే, ఈ ఒక్క పేర్లోనే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది టుగెదర్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, దే ఆర్ ఐసోమర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ ఒక్క పేర్లోనే. ఆప్షన్ డి ఏంటి? నన్ ఆఫ్ ద అబవ్.
నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఈ ఒక్క పేర్లోనే ఇక్కడ ఉన్న ఓ ఇక్కడ సింగిల్గా ఓ ఉంది, ఈ ఓ ఈ హెచ్ మధ్యలో బాండ్ ఉంది. సో ఈ హెచ్ వచ్చేసి ఈ ఓ తోటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ టుగెదర్గా ఒక చోట్లో ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివే కానీ సల్ఫర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాదు. సో సల్ఫర్తో హైడ్రోజన్ కలిసి ఉన్నప్పుడు సల్ఫర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాదు కాబట్టి, అంటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాదు కాబట్టి ఆ రెండిట్ల మధ్యలో అసలు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది సల్ఫర్ ఉన్న చోట ఎగ్జిబిట్ అవ్వడం కష్టం. ఓకే, సో ఈ రెండు టుగెదర్గా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సల్ఫర్ ఈజ్ నాట్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్. మనకి హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం రాసుకున్నాం, ముందే రాసి పెట్టాను, అందుకే ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, క్లోరిన్, FONCl. ఓకే, అలాగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ CH3O CH3 అండ్ CH3 టేకిన్ థ్రైస్ N. ఇక్కడ అసలు కనెక్షనే ఉండట్లేదు, అంటే హైడ్రోజన్కి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ అనేది లేదు. ఓకేనా, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డూ నాట్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ బికాస్ హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఆన్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తోటి హైడ్రోజన్ యాటమ్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యలేదు. హైడ్రోజన్ యాటమ్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ టు దిస్ ఆక్సిజన్ యాటమ్. మిథైల్ గ్రూప్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కానీ ఆక్సిజన్తో హైడ్రోజన్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యలేదు. కాబట్టి అందులో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ క్వశ్చన్ మీదే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్? ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్? Which among the following is expected to have high melting point? హై MP అని రాస్తున్నా. అవి ఏమేమి ఇచ్చాడు? PH3, NH3, CH3 టేకెన్ థ్రైస్ N. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి, ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమన్నారు. ఓకే, జనరల్లీ అమోనియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. నైట్రోజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి తెలుసు. ఇక్కడ నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. సో ఇందులో కూడా మెల్టింగ్ పాయింట్ తక్కువే ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బెస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ విల్ బి దేర్. ఫర్ దాట్ మాలిక్యూల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ విల్ బి హై. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, అమోనియా మీకు బాగా తెలిసి ఇందాకలే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లోనే చదువుకున్నాం. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. సో స్ట్రాంగ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అమోనియాలో ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ PH3. అసలు ఫాస్ఫరస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకేనా, ఇక్కడ నైట్రోజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివే కానీ నైట్రోజన్తో హైడ్రోజన్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నది? 3 CH3లు ఉన్నాయి. ఇది ట్రైమిథైల్ అమోనియా అనమాట. 3 CH3లు ఉన్నాయి కానీ ఒక్క నైట్రోజన్కి ఒక్క హైడ్రోజన్ కూడా డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యలేదు. సో స్ట్రాంగ్ హెచ్ బాండింగ్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్ ఇన్ అమోనియా. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ హెచ్ బాండ్, వీక్ హెచ్ బాండ్. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ హెచ్ బాండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ అమోనియా, వీక్ హెచ్ బాండ్. సో మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్ ఫర్. ఓకేనా, మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ammonia only due to intermolecular hydrogen bonding. More melting point. Okay, more melting point will be there for ammonia due to intermolecular hydrogen bonding. Okay, next question చూడండి. Okay, orthonitrophenol. Orthonitrophenol is more dash than meta and para isomers. Okay,
ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఆర్థో నైట్రోఫినాల్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఆర్థో నైట్రోఫినాల్ ఈజ్ మోర్ డాష్ దాన్ మెటా అండ్ పారా ఐసోమర్స్ డ్యూ టు డాష్. అంటే ఇక్కడ 2 డాష్లు ఉన్నాయి, 2 ఫిల్ చేయాలి మీరు. ఓకే చూడండి ఆప్షన్స్లో ఏమిచ్చాడు, ఆప్షన్స్లో అంటే ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ వాలటైలిటీ అనమాట. ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ ఈజ్ మోర్ volatile than meta and para isomers due to intermolecular H bonding. ఓకే యాక్చువల్గా ఈ మోర్ కూడా ఇవ్వడు, డాష్ అని ఇస్తాడు. ఇక్కడ మోర్ వాలటైల్ అని, లెస్ వాలటైల్ అని అలా ఇస్తాడు. ఓకేనా, లెస్ వాలటైల్ డ్యూ టు ఇంటర్మాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్, మోర్ వాలటైల్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్. ఓకే డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్. ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే అండ్ మోర్ లెస్ వాలటైల్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్, లెస్ వాలటైల్ డ్యూ టు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెచ్ బాండింగ్. మనం ఆర్థోనైట్రోఫినాల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందని రాయిపించాను. ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఉంటుంది. ఓకే ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆర్థోనైట్రోలోని, ఆర్థోఫ్లోరోలోని. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫ్లోరో ఇచ్చాడు. ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్ ఏదైనా సరే ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్. ఓకే ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఉంటుంది, మోర్ వాలటైల్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఆన్సర్ అయితే సి వస్తుంది. ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆర్థోఫ్లోరోఫినాల్ ఈజ్ మోర్ వాలటైల్ బికాస్ volatile than meta and para isomers due to intramolecular hydrogen bonding. అదే పారా నైట్రోఫినాల్ ఇట్లాంటి వాటిలో ఏంటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఉంటుంది. పారా ఎప్పుడైతే అయిందో బాండ్ యాంగిల్ పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా, ఆర్థో నుంచి పారాకి బాండ్ యాంగిల్ పెరిగిపోతుంది. బాండ్ యాంగిల్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోయిందో ఓకే దానికి వాలటైల్ నేచర్ అనేది కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట, స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ నుంచి వస్తాయి. ఓకే సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్, పాజ్ ద వీడియో అండ్ మేక్ అ నోట్స్ అండ్ నోట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఓకే సో ఇప్పుడు బాండ్ పారామీటర్స్ మీద కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తాను. ఆ పాయింట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్, బాండ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ బాండెడ్ ఆటమ్స్. చూడండి ఫస్ట్ బాండ్ లెంగ్త్ గురించి మాట్లాడామనుకోండి. ఓకే బాండ్ పారామీటర్స్లో బాండ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ విత్ increase in size of bonded atoms, with increase in size of bonded atoms. ఇంక ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనం ఎక్కువ ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతాడో అవి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడే, క్వశ్చన్స్ లాగా కాకుండా. సో ఎఫ్ఎఫ్ ఫ్లోరిన్ మాలిక్యూల్ బాండ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఉంటుంది దాన్ క్లోరిన్, దాన్ బ్రోమిన్, ఓకే దాన్ అయోడిన్. ఓకే ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెచ్ఎఫ్ అంటే అయోడిన్ సైజ్ పెరిగింది. చూడండి బాండ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. అయోడిన్ సైజ్ పెరిగితే మధ్యలో బాండ్ లెంగ్త్ సైజు కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే హెచ్ఎఫ్. ఫ్లోరిన్ చిన్నది, ఫ్లోరిన్ కన్నా క్లోరిన్ కొంచెం పెద్దది. కావాలంటే మీరు ఇలా డ్రా చేసుకుంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా గుర్తుంటుంది. ఆ బ్రోమిన్ ఇంకొంచెం పెద్దది, సో బాండ్ లెంగ్త్ కూడా పెరిగింది. అలాగే అయోడిన్ ఇంకా పెద్దది, బాండ్ లెంగ్త్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఓకే ఇక్కడ చూడండి బాండ్ లెంగ్త్ చిన్నది, నేను కావాలనే ఇలా పెద్ద పెద్ద లైన్లు డ్రా చేశాను. మీరు కూడా అలా డ్రా చేసుకుంటే ఆ పాయింట్ అనేది గుర్తుంటుంది. ఓకే సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. అలాగే మీకు ఇంకా సెకండ్ పాయింట్ తెలిసిందే, ఇఫ్ బాండ్ లెంగ్త్ అంటే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, సింగిల్ బాండ్ ఉంటే మోర్ బాండ్ లెంగ్త్ విల్ బి దేర్. బాండ్ లెంగ్త్ decreases
విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకేనా, డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ బాండ్కి బాండ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ రెండిట్ల మధ్యలోనైనా సింగిల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, బాండ్ లెంగ్త్ విల్ బి మోర్. ఓకేనా, డబుల్ బాండ్కి కొంచెం తగ్గుతుంది, ట్రిపుల్ బాండ్కి ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా, సింగిల్ బాండ్ గ్రేటర్ దాన్ డబుల్ బాండ్ గ్రేటర్ దాన్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఓకే, అంటే మీరు అది సిసి బాండ్ లెంగ్తే అనుకోండి, సిహెచ్ బాండ్ లెంగ్తే అనుకోండి, ఏదైనా సరే ఏ రెండిట్ల మధ్యలోనైనా సింగిల్ బాండ్ ఉందనుకోండి ఇలా ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ అయితే తగ్గింది, చూసారా? నేను డ్రా చేయడమే చిన్నగా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇంకా ట్రిపుల్ బాండ్కి ఇలా, సింగిల్ బాండ్ అయితే పెద్ద బాండ్ లెంగ్త్, డబుల్ బాండ్కి తగ్గుతుంది, ట్రిపుల్ బాండ్కి ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో అలాగనమాట బాండ్ పారామీటర్స్లో ఇలాంటి పాయింట్స్ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి బాండ్ పారామీటర్స్లో? ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. నోట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్టార్ వేసాను అక్కడ. ద బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ పీ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, బాండ్ లెంగ్త్, థర్డ్ పాయింట్, బాండ్ లెంగ్త్ decreases with increase in s character, decreases with increase in s character. s orbital character ఉందనుకోండి, increase in s orbital s character and decrease in p character. Bond length decreases with increase in s character and increase in p character. ఈ పాయింట్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్బిటాల్లో ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది? ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్లో ఎస్ క్యారెక్టర్ 50% ఉంటుంది, మిగిలిన అన్నిటిలో పీ క్యారెక్టరే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్లో ఉండే మాలిక్యూల్కి బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, అదే పీ క్యారెక్టర్ పెరిగితే బాండ్ లెంగ్త్ కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే sp2కి బాండ్ లెంగ్త్ sp కన్నా ఎక్కువ, sp3కి ఇంకా ఎక్కువ, పీ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఓకే, బాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ పీ క్యారెక్టర్, ఇంక్రీజ్ అని రాసానా? డిక్రీజ్ ఇన్ పీ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో మీకు దీన్నే ఇలా అంటే అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ద బాండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ sp3. ఓకే, ద బాండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ sp3, sp2 అండ్ sp ఇఫ్ యూ కంపేర్. ఓకే, బాండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ sp3 decreases in p character, bond length decreases with decrease in p character. ఓకే, sp3లో ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ sp2 దాన్ sp. ఇప్పుడు sp3కి 25% పీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సిహెచ్ బాండ్ లెంగ్త్ ఫర్ sp3కి అయితే ఆల్మోస్ట్ 110 పీకోమీటర్స్ ఉంటుంది. pm అంటే ఏంటి? పీకోమీటర్స్. అదే సిహెచ్ బాండ్ లెంగ్త్ sp2 మధ్యలో అయితే తగ్గుతుంది, 109 డిగ్రీసే ఉంటుంది, 109 పీకోమీటర్స్. అదే సిహెచ్ బాండ్ లెంగ్త్ ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్లో అయితే 106 పీకోమీటర్సే ఉంటుంది. ఓకేనా, 106 పీకోమీటర్సే ఉంటుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు బాండ్ లెంగ్త్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. హౌ నైస్లీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్, దట్ విల్ బీ very much useful for you. Okay, same like that if you go for bond strength, bond enthalpy. Okay, bond enthalpy, if you find any as the bond energy increases, stability of the bond also increases, chemical reactivity decreases. Okay, so ఒకసారి చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్.
the number of bonds between, as the number of bonds between same atoms increases, as the number of bonds between same atoms increases, overall bond strength also increases. Overall bond strength, overall bond strength also increases. ఓకేనా, అంటే సి సింగిల్ బాండ్ సి, ఇక్కడ ఒకటే సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, ఇస్ లెస్ దెన్ సి డబల్ బాండ్ సి ఈజ్ లెస్ దెన్, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ సేమ్ ఆటమ్స్ ఇంక్రీజెస్, ఓవరాల్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ట్రిపుల్ బాండ్ సి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ గ్రాడ్యువలీ డిక్రీజెస్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఆల్సో. దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక్కసారి చూడండి. విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పీ క్యారెక్టర్ బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ in p character, with an increase in p character, with an increase in p character, the bond energy also increases. The bond energy also increases. With an increase in p character, bond energy also increases. అంటే yes, p క్యారెక్టర్ పెరుగుతున్నంతసేపు బాండ్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. sp2 ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. sp3కి అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్. ఓకే, ఓన్లీ p ఆర్బిటల్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ s ఆర్బిటల్. sp హైబ్రిడ్, ఓన్లీ p ఆర్బిటల్. సో దిస్ విల్ బి ద ఆర్డర్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సమ్ పాయింట్స్ విత్ బాండ్ యాంగిల్. ఓకే, థర్డ్ పారామీటర్ ఏంటి, బాండ్ యాంగిల్కి కూడా ఇలాంటి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ కూడా కొన్ని రాసుకోండి. అంటే ఈ ఆర్డర్స్ అడుగుతాడు అనమాట, అందుకని ఈ పాయింట్స్ లాగా ఇస్తున్నా. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ బాండ్ యాంగిల్. బాండ్ యాంగిల్ తోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. థర్డ్ పారామీటర్ ఏంటి, బాండ్ యాంగిల్. ఇఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ యాంగిల్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. Okay, if s character in a hybrid orbital increases, then bond angle also increases. Okay, if s character increases, if s character in a hybrid orbital, if s character in a hybrid orbital increases, then bond angle also increases. Okay, now bond angle also increases. Please remember. అంటే sp ఎస్ క్యారెక్టర్ మోర్ కదా, ఎస్పీకి మోర్ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది, 180 ఉంటుంది. sp2కి 120 తగ్గిపోయింది కదా. ఓకేనా, ఎస్పీకి మోర్ బాండ్ యాంగిల్, sp2కి 120, sp3లో ఇంకా తక్కువ చూస్తారు మీరు, 109. టెట్రాహెడ్రల్ అయితే 109. ఓకే, పిరమిడల్ అంటే 107, 104 ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. పీ క్యారెక్టర్ పెరుగుతున్న కొలది బాండ్ యాంగిల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ if the electronegativity of central atom decreases, bond angle also decreases. If electronegativity of central atom decreases, okay, if electronegativity of central atom decreases, bond angle also decreases. Okay, if electronegativity of the central atom decreases, bond angle also decreases. Okay, ఈ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే okay, if bond angle decreases, bond angle increases with decrease in electronegativity of surrounding atoms. Bond angle, చూడండి, bond angle increases with decrease in electronegativity of central atom. Decrease in electronegativity of central atom. ఓకే, ఇది దీనికి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి. ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది, మోడల్ క్వశ్చన్. ఓకే, వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మోడల్ క్వశ్చన్లో OF2 Cl2O. ఓకే, కంపారిజన్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్స్. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్స్ ఇన్ OF2 అండ్ Cl2O. ఓకే,
So which is having more bond angle and why? Actually you know that fluorine is a side atom here, oxygen is a central atom. Here also oxygen is a central atom, chlorine is a side atoms. Okay, if electronegativity of central atom decreases, bond angle increases. అంటే ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని దీన్ని చూసుకుంటే బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ Cl2O. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్. ఓకేనా, బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్, హియర్ బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని మీరు కంపేర్ చేయాలన్నమాట. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ లెస్. యాక్చువల్గా వాటి వాల్యూస్ కూడా రాసుకుంటే దీనికి 103 ఉంటుంది, దీనికి 111 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ రెండిట్ల మధ్యలో బాండ్ యాంగిల్స్ గురించి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. డైపోల్ మూమెంట్, వాట్ ఈజ్ డైపోల్ మూమెంట్? yes, charge into distance of separation is called as what? Dipole moment. Okay na, dipole moment is what? Product of charge and distance between the two combining atoms. Dipole moment denoted by the letter mu. Units are what? D by units. Okay, dipole moment mu is equal to charge into distance of separation, charge into radius. You call it as what? Dipole moment. Okay na, charge into radius. Okay, so dipole moment denoted by the units are what? Coulomb meters or D by units. D by units or Coulomb meter. Charge units are coulombs and your radius units are meters. Coulomb meters are the units to measure dipole moment. Okay, so 1 d by unit is equal to how much? See here, 1 d by unit, ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు. 1 d is equal to 3.33564 3.33564 into 10 to the power of minus 30 కులుంబ్ మీటర్. cm అని ఇస్తాడు, అది సెంటీమీటర్ అని చదవకూడదు, కులుంబ్ మీటర్ అని చదవాలి. ఓకేనా, 1 d by unit. ఓకే, so dipole moment is pulling of any substance wherever electronegative element is there towards that direction. The arrow direction will be, or the pull of atoms will be there towards the most electronegative element. అక్కడే dipole moment అనేది మనం arrowతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ చూడండి ఆన్ dipole moment. ఓకే, లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, క్వశ్చన్స్ ఆన్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ BeF2 or BeCl2. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఇన్ BeF2 or BeCl2? చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్, ఓకేనా, దెన్ టువర్డ్స్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ దట్ డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టర్ టువర్డ్స్ ద మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ రెండు పక్కల సిమెట్రికల్ అయిపోయింది, సో నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్, సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. BeF2 కైనా BeCl2 కైనా నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0, సో ఓవరాల్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. డైరెక్షన్ అనేది దెర్ ఈజ్ నో రిజల్టెంట్ వెక్టర్ హియర్. ఓకే, అలాగే BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, ఇది కూడా అంతే, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఓకేనా, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బీ టువర్డ్స్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫ్లోరిన్కి రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, రిజల్టెంట్ వెక్టర్ విల్ బీ డౌన్వర్డ్. ఇంకొక ఫ్లోరిన్ వెక్టర్ ఏమో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇట్ అప్వర్డ్, సో ఇట్ ఆల్సో కన్సిడర్ టు బీ 0 only. Resultant dipole moment direction is 0. Okay, now if you have a question in between NH3 and NF3, okay, which is having more dipole moment among NH3 and NF3? NF3లో 3 ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అయినా సరే NH3 కన్నా డైపోల్ మూమెంట్ NF3కే తక్కువ. ఓకేనా, చూడండి, NH3 అయితే డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బీ టువర్డ్స్ నైట్రోజన్.
ఓకేనా. ఎందుకంటే ఒకటే నైట్రోజన్ ఒకటే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇక్కడ NF3 తీసుకున్నారనుకోండి, 3 ఫ్లోరిన్లు నైట్రోజన్ కన్నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకేనా, నైట్రోజన్ కన్నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వెక్టర్స్ చూసుకుంటే రిజల్టెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ షుడ్ బి డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇదేమో అప్వర్డ్, ఇది డౌన్వర్డ్, ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. కానీ ఇది అలా కాదు. ఓకే, సో డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, మోర్ డైపోల్ ఇక్కడ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0, బట్ mu of NH3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ mu of NF3. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ అయినా కూడా ఓకే ఇట్స్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి లెస్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు, మీరు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సెంట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ అ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్, if you go for applications. Okay, first application of dipole moment is to calculate the percent ionic character. Okay na, percent ionic character in a molecule. ఓకే, అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుంది, కోవలెంట్ బాండ్ అయినా కూడా అయానిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుంది అనేది ఫైండ్ చేయడానికి డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్. ఓకేనా, టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్. ఓకే, సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్. ఓకే, సిస్ ఐసోమర్స్కి ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్కి డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి కూడా డైపోల్ మూమెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టు డిటర్మైన్ ద ఓరియంటేషన్ ఇన్ బెంజీన్ రింగ్. టు determine the orientation in benzene ring. Orientation in benzene ring. Benzene ring లో ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్స్ డిటర్మైన్ చేయడానికి, బెంజీన్ రింగ్లో ఓరియంటేషన్ డిటర్మైన్ చేయడానికి డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, సో ఇదైతే చూడండి ఒకసారి, ఆర్థో పొజిషన్, మెటా పొజిషన్, పారా పొజిషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ క్లోరోబెంజిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, డైక్లోరోబెంజిన్ ఆర్థో పొజిషన్లో వేసుకున్నాం. ఓకే, మెటా డైక్లోరోబెంజిన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేయాలి, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేయాలి. పారాలో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేయాలి, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ వేయాలి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్. సో డైపోల్ మూమెంట్ ఈ కేసులో 0 ఉంటుంది. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్కి ఎప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 1.48 dB/units. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నాయి చూడండి, 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఆర్థో పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ నియరర్. సో డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి మోర్ ఇన్ దిస్ కేస్, 2.54 dB/units ఉంటుంది. పారా పొజిషన్లో డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ బికమింగ్ 0. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సిమెట్రికల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. ఓకే, సో dipole moments of SO2 and CO2. Okay, the dipole moments of SO2 and CO2, are they 0? SO2 0 ఉంటుందా, ఎందులో 0 ఉంటుంది, ఎందుకు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు చూడండి. ఓకే, క్వశ్చన్, కంపేర్ ద డైపోల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ SO2 అండ్ CO2. CO2 వచ్చేసి సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, SO2 అండ్ CO2. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూసుకుంటే CO2 ఈజ్ అ సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, అంటే నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 ఉంటుంది. ఓకేనా, సిమెట్రికల్ అయితే డైపోల్ మూమెంట్ 0. కానీ SO2 సిమెట్రికల్ కాదు, SO2 యాంగులర్ షేప్ ఉంటుంది. ఓకేనా, SO2 S డబుల్ బాండ్ O.
సో దిస్ విల్ బి యాంగులర్ షేప్. ఓకేనా, యాంగులర్ షేప్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సిమెట్రికల్, అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఎగ్జిస్ట్స్, అంటే దట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకేనా. సో యాంగులర్ షేప్. సో ఏదైనా మాలిక్యూల్లో సిమెట్రికల్ షేప్ ఉంటే దెన్ ఓన్లీ డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి 0. నాన్ సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్కి డైపోల్ మూమెంట్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు నోట్స్ రాసుకొని కవర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యువర్ ర్యాంక్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద రిజల్ట్. ఓకే, బిలో 5000 ర్యాంక్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. అఫ్ కోర్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ టు గెట్ ర్యాంక్. కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్. సో టోటల్గా మీ కమిట్మెంట్, మీరు ఎంత ఎక్కువ రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత పర్ఫెక్ట్గా మీకు ర్యాంక్ అనేది మంచి ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఈస్, రైట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ టుగెదర్. నేను మీకోసం చాలా పాయింట్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసుకొని రాసుకొని ఇవి మీకు చెప్పాలి అన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మీ ముందరకు వచ్చాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ద కాన్సెప్ట్స్, వాచ్ ద వీడియో అంటిల్ ద ఎండ్, మేక్ నోట్స్ అండ్ practice them very carefully. Thorough practice definitely will gives you very good marks. Okay, so keep watching. Happy learning all of you. Thanks for watching. Bye.